فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی سے بڑا پیار کرتے تھے، بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہر وقت اسی کو اٹھائے رکھتے تھے، اور شراب سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک ہاتھ میں بیٹی کو اٹھاتے، دوسری ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑ لیتے اور شراب بھی پیتے رہتے ساتھ ہی۔ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی تو چھوٹی تھی لیکن اس کو شاید شراب سے نفرت تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کو اٹھاتا، اگر میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی تو وہ میری بیٹی ہاتھ مار کے گرا دیتی۔ اللہ کا کچھ ایسا کرنا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ 2.5-3 سال کی میری بیٹی تھی تو وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خواب میں دیکھتا ہوں، اچانک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں۔ میں بھی کہتے ہیں کہ اپنی قبر سے اٹھا تو اچانک دیکھا کہ ایک اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے وہ جب میں مشرق کی طرف دوڑا تو وہ سانپ میرے آگے آ گیا، مغرب کی طرف دوڑا تو سانپ ادھر میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھے کھانے کو پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت دوڑ لگائی لیکن وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ایک خوبصورت ایک بزرگ کو دیکھا، ایک حسین و جمیل بزرگ آ گئے اور وہ سانپ کے آگے ہوئے، لیکن سانپ نے اس کو پھونک ماری، وہ بزرگ اڑ گئے، پیچھے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے کہا کہ میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتا لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ آگے دوڑتے جائیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے بچ جائیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں خواب میں دوڑ رہا تھا، دوڑتے دوڑتے ایک میں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے اور پہاڑ کو تراش کر اس کے اندر عالی شان مکان بنایا، محل بنایا ہے، اور اس کے کھڑکیوں میں پردے لٹک رہے ہیں۔ مجھے کسی نے آواز دی کہ آپ اس پہاڑ کے اس مکان کے اندر چلے جائیں، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی امانت ہو اور اس کے صدقے آپ بچ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے اندر گیا، اندر جا کر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جھولے جھول رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ بچے وہ بچے ہیں جو مسلمانوں کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب میرے ماں باپ آئیں گے میں ان کی مدد کروں گا۔ تو جو نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی سماعت فرما لے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بچوں کے صدقے بخشش فرمائے گا۔ یہ مدینے کی عورتیں پاس بیٹھی تھی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا، تو مدینے کی عورتیں دین سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ عورتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس کے 2 بچے نابالغ فوت ہو جائے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے 2 بچے نابالغ فوت ہو جائے اللہ اس کو بھی بچوں کے صدقے معاف فرما دے گا۔ ایک عورت بولی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جس کا 1 بچہ نابالغ فوت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا 1 بچہ بھی نابالغ فوت ہو جائے اللہ اس بچے کے صدقے ماں باپ کو بخش دے گا۔ تو کچھ دیر کے بعد عورتیں چلی گئیں۔ چونکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، جس کے 2 بچے نابالغ فوت ہو جائے اللہ اس کو بھی بخش دے گا، جس کا 1 بچہ نابالغ فوت ہو جائے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جس کا ہو ہی کوئی نہ،
उसका क्या बनेगा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका कोई ना हो उसके लिए मैं जो आया हूँ, उसका मैं हूँ, उसकी मैं सिफारिश करूँगा। तो हज़रत इमाम मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैं उस पहाड़ के अंदर गया और छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो नाबालिग फौत होकर इधर आते हैं और अपने माँ बाप की बख्शिश करवाते हैं। आपके दिल में ख्याल आया कि मेरी भी छोटी सी बच्ची फौत हुई है, मैं भी देखता हूँ, हो सकता है मेरी बच्ची इधर हो। इतने में देखते हैं कि एक खूबसूरत झूले के अंदर एक खूबसूरत छोटी सी बच्ची झूल रही है और उसकी नज़र अपने बाप पर जब पड़ी, दौड़ कर आई, अब्बा अब्बा कहने लग गई। कहते हैं कि वो बच्ची दौड़ कर आकर मेरी गोद में बैठ गई। जैसे वो ज़ाहिरी ज़िंदगी में फरमाते हैं कि मेरी गोद में बैठा करती थी, उसी तरह मेरी गोद में बैठ गई और बैठकर फरमाते हैं कि उस बच्ची ने मुझे दाढ़ी से पकड़ा, मेरी दाढ़ी को पकड़कर कहने लगी कि बाबा आप तौबा क्यों नहीं कर लेते, आप अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते, आप कब तक शराब पीते रहेंगे, कब तक अल्लाह के हुक्म को तोड़ते रहेंगे, आप कब तक गुनाह करते रहेंगे, अल्लाह की हदों को कब तक पार करते रहेंगे। तो वो फरमाते हैं कि मेरी बच्ची ने मुझे ख्वाब में कहा कि आप तौबा कर लें, आप तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्श देगा। फरमाते कि मैं रोना शुरू हो गया, ख्वाब की हालत में रो रही है। जब बेदार हुए, जब उठे तो दाढ़ी आंसुओं के साथ तर थी। तो फरमाते कि वो शब बारात की रात थी, तो मैंने उसी वक्त तौबा की। फरमाते हैं कि मैंने अपनी ख्वाब में अपनी बच्ची से पूछा कि वो जो सांप था वो कौन था। मेरी बच्ची ने बताया कि अब्बा वो तुम्हारे बुरे अमल थे, बुरे अमाल थे जो तुम्हें खाने को पड़ रहे थे। आपने पूछा कि बेटी जो वो बुजुर्ग था जो मेरी मदद करने आया था वो कौन था। आपकी बेटी ने फरमाया कि अब्बा वो तुम्हारा अच्छा अमल था, लेकिन वो कमज़ोर बहुत था, थोड़ा अमल था, वो आपको बचा नहीं सका। तो इसलिए फरमाते हैं कि जब मैं उठा तो मैंने सच्ची तौबा की, ये नहीं कि अब तौबा कर ली फिर गुनाह कर लिया फिर तौबा कर ली, नहीं, फरमाते हैं कि मैंने सच्ची तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इमाम बना दिया, इमाम मालिक बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब माफ़ किया, आपकी तौबा को कबूल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको वो शाने, वो रुतबे अता फरमाए, वो फजीलतें अता फरमाई। आप एक मरतबा कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गया, कश्ती के अंदर से किसी का कीमती मोती चोरी हो गया। लोग कहने लगे कि ये अजनबी है, इन्होंने चुराया होगा। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर वो इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने मोती चोरी किया है। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अर्ज़ की कि बारी ताला जब तक मैं गुनाहों में था, जब तक मैं शराब पीता रहा, उस वक्त तक मुझे किसी ने रुसवा नहीं किया और मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने तौबा कर लिया तो लोग इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शान अता फरमाई थी कि आपने उसी वक्त दरिया की मछलियों को फरमाया, कहने लगे कि या दरिया की मछलियों, किसी का मोती चोरी हो गया है, क्या तुम मोती दे सकती हो। तो दरिया की मछलियाँ पानी के ऊपर आ गई, हर मछली के मुंह में एक से एक कीमती मोती था। आपने फरमाया कि जिसका मोती चोरी हो गया है जितने चाहे ले ले। लोगों ने जब देखा कि इनकी तो बहुत शान है, ये तो अल्लाह के वली है, लोग हाथ चूमने लगे, पाँव चूमने लगे, लेकिन आपने फरमाया कि अब नहीं, जो हो गया बस हो गया। आपने कश्ती से छलांग लगाई नीचे पानी के अंदर और पानी के ऊपर चलते हुए आगे निकल गए। पानी के ऊपर चलते हुए ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शान अता फरमाई थी कि आप पानी के ऊपर चल सकते थे।
آپ پانی کے اوپر چلتے ہوئے اس طرف چلے گئے۔